اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر احسان ہے. آپ سب ٹھیک ہیں؟ عید اچھی گزری آپ لوگوں کی؟ الحمد للہ. عید کے بعد پہلی کلاس ہماری. اچھا، ہم نے بک 1 شروع کی تھی اس کلاس میں، اور اس میں ہم نے 2 لیسن کمپلیٹ کیے تھے. اب تیسرا لیسن جو ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا. تو بک شیئر آپ کے ساتھ ہم شروع کر لیتے ہیں پڑھنا. اور اس کا پارٹ 1 میں نے پڑھایا تھا، یہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے، لیکن میرے خیال میں نا اس کو شروع سے شروع کر لیتے ہیں، جلدی سے ہو جائے گا، آپ کی پریکٹس بھی تھوڑی ہو جائے گی. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ، شروع سے پڑھیں، ریڈنگ کر لیں؟ جی باجی شروع سے کریں. ہاں شروع سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. چلیں کچھ نہ کچھ سیکھیں گے، ہیں ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے. چلیے پڑھیے، آپ پڑھیے. جی الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن 3. بیتن البیت. بیت ایک گھر، البیت خاص گھر. قلم القلم. کتاب الکتاب. ایک کتاب، کوئی بھی کتاب، الکتاب کوئی خاص کتاب. جمل اونٹ، الجمل خاص اونٹ کے لیے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح، ڈور کھلا ہے. الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے. والمدرس واقف، مدرس کھڑا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا اور پڑھ لیں، پھر میں بتاتی ہوں کیا پڑھا ہے ہم نے آج. الکتاب جدید، ایک کتاب نئی ہے. والقلم قدیم، اور قلم پرانا ہے. ٹھیک. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے. والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. البیت قریب، گھر قریب ہے. والمسجد بعید، اور مسجد دور ہے. الحجر ثقیل، پتھر ہیوی ہے. الورق خفیف، ورق ہلکا ہے. ثقیل میں وزن ہیوی ہے. ہاں ہیوی ہے، بھاری ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. الخمیس نظیف، خمیس صاف ہے. سب ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہم نے 2-3 چیزیں پڑھی، ان کو ریوائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو ہم نے پڑھا کہ تنوین کے ساتھ نون آتا ہے. اصل میں آپ کو کسی بھی نون کو پہچاننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نون کو کیسے پہچانیں گے؟ یا تو تنوین کے ساتھ یا پھر الف لام کے ساتھ. دونوں ہی نون ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ والا کامن نون ہوتا ہے، اور یہ والا جو ہوتا ہے یہ اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ پراپر نون کہہ سکتے ہیں. اس کو آپ کامن نون یعنی نکرہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ معرفہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی نشانی نکرہ کی کیا ہے؟ وہ تنوین ہے. نکرہ کی ایک ہی نشانی ہے، نکرہ کی ایک ہی نشانی ہے. بٹ معرفہ کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک الف لام بھی ہوتی ہے. الف لام لگا تو کسی اسم کے اوپر تنوین غائب ہو جائے گی اور وہ معرفہ بن جائے گا، خاص ہو جائے گا. قلم آ پین، القلم دا پین، خاص ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح کتاب الکتاب، جمل الجمل. تو یہ جمل کوئی بھی عام اونٹ، اور الجمل کا مطلب ہے خاص اونٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری یہ بات ہے کہ یہ مفرد الفاظ ہیں، مفرد الفاظ ہیں، مفرد. ٹھیک ہے نہیں. اس کے مقابلے میں ہم مرکب پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اسی لیسن میں ہم نے مرکب بھی پڑھا ہے اور مفرد بھی پڑھا ہے. مفرد کیا ہے؟ وہ بیتن بھی مفرد ہے، البیتو بھی مفرد ہے، سب مفرد ہیں، کیونکہ یہ اکیلے اکیلے آ رہے ہیں، اکیلے اکیلے آ رہے ہیں. سنگل ورڈ ہے. کتاب جمل الجمل سنگل ورڈ ہے، دو کو جوڑا نہیں جا رہا، تو یہ مفرد کہلاتے ہیں. مفرد کا مطلب ہوتا ہے اکیلا. فرد بھی بولتے ہیں نا اردو میں، تو وہ اکیلا.
اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پہ دو الفاظ کو جوڑا گیا ہے, جوڑ کے لکھا گیا ہے, جوڑ کے میننگ بھی کیا گیا ہے. تو القلم مکسورن, پین ٹوٹا ہوا ہے, پین ٹوٹا ہے, دروازہ کھلا ہے. تو اب یہ کیا ہے, یہ آپ کا مفرد نہیں ہے, یہ ہے مرکب, مرکب ہے, یہ کمپاؤنڈ بن گیا ہے, دو لفظ مل کے مفرد. القلم کیا تھا, وہ مفرد تھا, مکسورن کیا ہے, وہ بھی مفرد ہے. ٹھیک ہے, مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب, یہ مرکب بن گیا آپ کا, تیار ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, القلم مکسورن, پین ٹوٹا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ معرفہ ہے اور یہ کیا ہے, یہ نکرہ ہے, یہ تنوین والا ہے. تو جب یہ والا کمبینیشن ہوگا ہمارے پاس, معرفہ پلس نکرہ, معرفہ پلس نکرہ ہوگا, یاد رکھیں پہلا والا معرفہ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا. تو یہ کیا بنے گا, کیا بنے گا بتائیے, معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو, یہ فارمولے ہیں سیدھے سیدھے میتھ کے فارمولوں کی طرح, معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ, جملہ بن جائے گا, سینٹینس بن جائے گا. معرفہ, ایک معرفہ ورڈ ہوگا اور دوسرا نکرہ ہوگا, جب وہ دونوں ملیں گے تو جملہ بن جائے گا. یہ بات آپ یاد رکھ سکتے ہیں, مشکل تو نہیں ہے نا. مائک کھول کے بتائیں انیس. جی باجی انشاءاللہ. یہ سمجھ آئے. تو معرفہ ہوگا, دوسرا نکرہ ہوگا. دوسری چیز ایک چیز اور بھی چیک کریں, دونوں ناؤن نہیں ہے, دونوں جی یعنی ناؤن تو ہیں, یہ بھی ناؤن ہے, اس پہ الف لام آ رہا ہے, یہ بھی تنوین آ رہی ہے, بٹ جو ناؤن ہوتا ہے نا وہ بھی آگے سے یا تو نام ہوتا ہے کسی چیز کا یا پھر صفت ہوتی ہے. عربی میں صفت جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے اس کو بھی ناؤن ہی کہتے ہیں, اس کو بھی ناؤن میں ہی شامل کر دیتے ہیں. تو آپ کا یہ والا جو ہے, یہ آپ کا کسی چیز کا نام ہے اور آگے جو آ رہی ہے وہ اس کی صفت آ رہی ہے. دروازہ نام ہے کسی چیز کا, مفتوح کھلا ہے, وہ صفت آ رہی ہے. تو یہ بھی آپ نے چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو معرفہ ہے, ایک نکرہ ہے, دوسرا یہ نام ہے کسی چیز کا اور یہ اس کی صفت ہے. جب دونوں ملیں گے تو وہ اس میں ہے کا ترجمہ آ جائے گا, قلم ٹوٹا ہے, دروازہ کھلا ہے. ان کا ترجمہ جو ہے نا وہ تو گھر اور خاص گھر, کتاب اور ایک کتاب اور خاص کتاب, یہ تو سنگل تھے. اسی طرح سے آپ دیکھیں یہاں الولد جالسن, تو ولد کیا ہے, کسی کا نام ہے, کسی چیز کو کہتے ہیں لڑکا. ٹھیک ہے, اور آگے اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ بیٹھا ہے. مدرس بھی نام ہے کسی کا, ٹیچر کو, ایک تو ٹیچر کا نام ہوتا ہے نا جو اصلی ہوتا ہے, حامد یا حمید, جو بھی نام ہوتا ہے. ٹیچر جو ہوتا ہے نا وہ بھی نام ہوتا ہے. جو مرد ہوتا ہے وہ بھی ناؤن ہوتا ہے, مرد کی آگے صفت آ سکتی ہے, عورت کی بھی صفت آ سکتی ہے. تو یہ مرد, عورت, بچہ, یہ بھی کیا ہے, یہ بھی ناؤن ہے, تو آگے اس کا ایڈجیکٹو آ رہا ہے. تو جو میری پراپر کلاسز لیتے ہیں ان کو یہ باتیں اچھی طرح ازبر ہو چکی بھی ہیں اور ہو جاتی بھی ہیں, میں دہراتی رہتی ہوں کو. تو مرد ایک چیز کا نام ہے, عورت بھی, اسی طرح بچہ بھی ایک چیز کا نام ہے, لڑکا. تو اس کے آگے اس کی صفت آ رہی ہے, ایک معرفہ ایک نکرہ, تو یہ بھی جملہ بن گیا. والمدرس واقفن, یہ بھی آپ کا ایک جملہ بن گیا. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر بیچ میں واو آ رہا ہے, تو واو کی وجہ سے یہ ایک جملہ ادھر ہو گیا اور ایک جملہ ادھر ہو گیا, یہاں پہ دو جملے آ رہے ہیں. ایسا انگلش اردو میں بھی ہوتا ہے, کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. تو کتاب نئی ہے, ایک جملہ ہو گیا معرفہ پلس نکرہ. دیکھیں یہاں بھی کتاب نام ہے کسی چیز کا اور جدید اس کی صفت آ رہی ہے. جدید ہم کسی کا نام نہیں رکھتے, ہم جدید صفت رکھتے ہیں, صفت کو کہتے ہیں. یہاں پہ قلم جو ہے یہ کسی چیز کا نام ہے اور قدیم اس کی صفت آ رہی ہے. اسی طرح الحمار صغیر, یہاں بھی صفت آ رہی ہے اور نون آ رہا ہے. حمار گدھا چھوٹا ہے اور حصان گھوڑا بڑا ہے. اسی طرح کرسی کسی چیز کا نام ہے. نون ہوتا کیا ہے, نون یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں چیزیں ہیں ان کا کوئی نہ کوئی نام ہے, وہ نون ہوتا ہے. جو بھی نام ہم نے اس کو دیا ہوا ہے, کوئی چیز نئی ایجاد ہوتی ہے اس کو بھی ہم اس کا نام دے دیتے ہیں, تو وہ نون ہوتا ہے. ایڈجیکٹو
بھی ہے تو ناؤن ہی ہے, تنوین آ رہی ہے اس پہ, وہ ناؤن ہی ہے بٹ وہ ایڈجیکٹو ہوتا ہے, وہ صفت ہوتی ہے. تو جب ایک ناؤن اور ایک صفت ملے گا تو پھر آپ کا جملہ بن جائے گا, یہ معرفہ ہوگا, یہ نکرہ ہوگا. یہ کمبینیشن آپ نے یاد رکھنا, جب یہ کمبینیشن نہیں ہوگا تو جملہ نہیں بنے گا. یعنی پہلا والا معرفہ اور دوسرا والا نکرہ, جب یہ والا کمبینیشن نہیں ہوگا تو جملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, مثلا میں کہتی ہوں ما ان, اور میں آگے کہہ دیتی ہوں بارد. اب یہ کیا جملہ بن سکتا ہے؟ اس کو میں جملے کے معنی دے سکتی ہوں. دو ورڈ ہیں, دونوں مل کے آ رہے ہیں, میں اس کو کلوز کر دیتی ہوں. اور تو یہ جو ہے, چلے اس کو میں اس طرح سے نہیں کر سکتی. بہرحال یہ دونوں میں نے جوڑ کے ہی لکھے ہیں, ما ان باردن, یہی کی میں نے بنائے. تو کیا یہ جملہ بن جائے گا؟ بتائیے انیس, کیا جملہ بنے گا؟ نہیں بنے گا بچہ. کیوں نہیں بنے گا؟ یہ دو ورڈ ہیں, دونوں کو ملایا ہے, ایک صفت لکھ بھی ہے لیں اور ایک نون بھی ہے, ایک صفت بھی ہے, پھر بھی جملہ لیکن نہیں بن. پہلا معرفہ ہونا چاہیے, دوسرا نکرہ ہونا چاہیے نا. پہلا والے کو معرفہ ہونا چاہیے. جی جی ٹھیک ہے نا, تب جا کے یہ آپ کا کیا بنے گا؟ جملہ بنے گا. تب آپ ہے کا ٹرانسلیشن دے سکتے ہیں, پانی ٹھنڈا ہے. اور جب الف لام آئے گا تو یہاں پہ پھر کیا ہوگا؟ تنوین, چلی جائے تنوین چلی جائے گی. الماء بارد ہو جائے گا. القمر جمیل, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ آپ پتہ ہے گرامر میں کہاں جا کے پڑھاتے ہیں, آپ نے تیسرے لیسن میں یہ پڑھ لیا ہے. یہ گرامر میں جا کے بہت آگے جا کے جملہ اسمیہ پڑھاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, یہ پہلے جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی ہم اس میں نہیں جا رہے اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو, لیکن ہم اس کو مبتدا جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اور آگے اس کے پانی کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے نا, کوئی نیوز دی جا رہی ہے کہ وہ پانی کیا ہے؟ ٹھنڈا ہے. چاند جو ہے وہ خوبصورت ہے, تو اس کو خبر کہیں گے, اور جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو مبتدا کہیں گے. ٹھیک ہے, انگلش میں اس کو سبجیکٹ کہہ دیتے ہیں اور اس کو پریڈیکیٹ کہہ دیتے ہیں, اگر انگلش میں کسی کو یاد رکھنا ہے. اچھا جی, یہ ہو گیا تھا ہمارا. اسی طرح البیت, بیت کسی چیز کا نام ہے, قریب صفت ہے. اسی طرح مسجد نام ہے, بعید صفت ہے. ایک صفت ہوگی وہ خبر کے طور پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر صفت جو ہے نا, یہ جب میں نے ما ان باردن کیا تھا نا, تو یہاں پر صفت جو تھی وہ خبر کے طور پہ نہیں آ رہی تھی. وہ خبر کے طور پہ کیوں نہیں آ رہی تھی ما ان باردن؟ کیونکہ یہ مبتدا نہیں بن رہا نا, کیونکہ یہ مبتدا نہیں بن رہا, تو پھر یہ بھی خبر نہیں بن رہی. اس کو مبتدا بنانے کے لیے الف لام لگانا پڑتا ہے, معرفہ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا بنے گا؟ اب یہ موصوف بنے گا اور وہ آگے اس کی صفت بنے گی. اب اس کا نام چینج ہو جائے گا, یہ صفت بنے گی. اور یہ کمپلیٹ جملہ نہیں بنے گا, یہ ایک چھوٹا فریز بن جائے گا, جیسے ٹھنڈا پانی. اب ٹھنڈا پانی تو کوئی جملہ نہیں ہے نا, ٹھنڈا پانی, بس ٹھنڈا پانی. تو ٹھنڈا پانی از ناٹ اے جملہ, اٹس اے فریز, کوئی میننگ نہیں ہے. 100 بار بھی آپ کہیں ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی, ٹھنڈا پانی, تو کوئی جملہ نہیں بنے گا وہ. صحیح سمجھ رہے ہیں؟ تو جملہ بنانے کے لیے اس کو مجھے معرفہ کرنا پڑے گا, موصوف اس کو مبتدا بنانا پڑے گا, اور اس کو خبر بنانا پڑے گا. تو ہر جیسے آپ کھانا بناتے ہیں نا, تو ہر کھانے کے الگ الگ انگریڈینٹس ہوتے ہیں. آپ مکس اپ نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے میٹھا زردہ بھی بنا رہے ہیں اور نمک بھی ڈال رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا نا پھر. تو ایسا نہیں کرنا, ہر چیز کے انگریڈینٹس اپنے اپنے ہیں, ان کو اپنا اپنا رکھنا ہے. جملے میں پہلا والا انگریڈینٹس معرفہ ہے, دوسرا والا نکرہ ہے. ٹھیک ہے, اس طریقے سے ہوگا. آپ نے کہاں تک پڑھا تھا؟ پورا ہو گیا تھا نا, ابھی ہم نے یہ کرنا ہے. چلے نیکسٹ سسٹر آ جائیں. ملائکہ آپ آئیے. جی میم, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی, آج تو میم میرا فرسٹ کلاس ہے. جی جی, مجھے تھوڑا وہ ورڈز آپ بتا دیں گے کیا, ناؤن کا؟ بھی ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں. ناؤن کیا ہوتا ہے؟ ناؤن جو ہوتا ہے وہ کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے, ناؤن از دا نیم آف اے پرسن, پلیس, اینیمل اور تھنگ, ہے نا. جی جی, ناؤن کیا ہوتا ہے؟ یس. کسی بھی چیز کا نام ہوتا ہے.
जी ठीक है, जो भी आपके अराउंड में चीज पड़ी है उसका एक नाम है। देखिए जी इवन आपके बॉडी पार्ट्स, आपके फ्रिज में चीजें हैं, आपके किचन में, हर एक का नाम है। तो वो जो चीज जी है जिसका कोई नाम है उसको कहते हैं नाउन। जी एक आपका अपना नेम है ना, जैसे आपका अपना जी नाम क्या है, मलाइका है ना, और जी मलाइका ही है ना, जी मैम जी जी हाँ मलाइका, तो आपका अपना नाम है, ठीक है। फिर जी मैम ये आपका नाम है, और एक आप औरत हैं, ठीक है, फीमेल है, औरत है, हाँ तो वो भी आपका एक नाम ही है। आपको औरत जी कहा जाता है, आपको मर्द नहीं कहा जाता, आपका एक मखसूस औरत कहते हैं, ठीक है ना। तो औरत जी हो गया, जी ये औरत हो गया, आपका नाम हो गया, शेफ हो गया, ये सब नाम ही है, ठीक है, ये सब नाम ही जी है। अच्छा, एक नाउन के बाद एक चीज होती है एडजेक्टिव। जी एडजेक्टिव जो होता है उसको हम नाउन नहीं बनाते, उसको हाँ हम मतलब वो एक हाँ अलग चीज है। नाउन जी एडजेक्टिव एक अलग चीज है, वो सिफ्त है। वो आपका निक नेम तो हो जी सकता है, आपका नाउन नहीं हो, आपका नेम नहीं हो सकता, ठीक है ना। एडजेक्टिव क्या करेक्ट होता है, जी वो आपका निक नेम जी तो हो सकता है, जैसे आपको कुछ भी कहते हो घर में, दुलारी है ना, इस तरह कह देते हैं ना, प्यारी, कोई भी कह देते हैं। तो आपका भी एक हम्म निक नेम घर वालों ने रखा होगा, छोटा नाम जो प्यार से आपको बुलाते हैं, तो वो आपका वो जी एडजेक्टिव जी वो जी एडजेक्टिव होता है। तो नाउन में और एडजेक्टिव में फर्क है। नाउन जो होता है वो नाम है, आपका अपना नाम है या औरत है वो है, या मर्द का नाम, या मर्द जो है, ये भी नाउन है। और ये एडजेक्टिव है कि वो लंबा है, छोटा है, जी मोटा है, काला है, सफेद है, वो जो भी आगे हम लगाएंगे ना नाउन के बाद उसके साथ, वो जी एडजेक्टिव होगा। तो यहाँ पर भी आप देखें तो ये क्या है, मस्जिद क्या है, ये ठीक है नाउन है या ठीक एडजेक्टिव है है? मस्जिद नाउन है या एडजेक्टिव है? ये नाउन नाउन, नाउन है नाउन है किस चीज का मस्जिद नाम। नाउन हाँ हाँ। अब इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आ रहा तो क्या लगाऊं मैं आखिर में? जब अलिफ लाम नहीं आता तो फिर मैं तनवीन लगाऊंगी। यहाँ पे मस्जिदुन हम्म, तनवीन लगाते हैं लगाऊंगी। हाँ जब अलिफ लाम नहीं आएगा तो मैं तनवीन लगाऊंगी, ठीक है। अब अलिफ लाम आ गया तो अब तनवीन नहीं लगा जी सकती मैं, जी ठीक है। अब क्या कहूंगी, अल सिंगल हरका हाँ सिंगल हरका आ जाएगी, ठीक है। मस्जिदू हाँ, सिंगल हरका आएगा इनको एक हाँ दूसरे से दुश्मनी है, तनवीन को और अलिफ लाम को। एक आता है दूसरा चला जाता है, अलिफ लाम आया तनवीन चली गई, ओके तनवीन यहाँ पे आई तो अलिफ लाम चला गया, गायब हो अच्छा गया, ठीक है तो ये गायब है। अलमाऊ, ठीक है, अलमाऊ, और मा यहाँ पे क्या होगा, अलमाउ यहाँ पे ऊ होगा, आगे उन क्या होगा, उन आ जाएगा उन होगा, आ जाएगा। हाँ अल सिंगल हरका और तनवीन यहाँ पर अलबैतु होगा या अलबैतुन होगा? अलबैतु तो सिंगल हरका अच्छा, ये नहीं हो सकता, क्यामत भी आ जाएगी तो ये नहीं होगा कि अलिफ लाम भी आ रहा और तनवीन भी आ रहा हो। पूरे कुरान मजीद में आप देख के आ जाएं, आपको अलिफ लाम और तनवीन एक हाँ लफ्ज में नहीं अलबैत मिले। बैतु होगा, ठीक है, समझ आ गई ना बात आपको। जी अच्छा, जी साथ सिंगल साथ हरका आएगा हाँ ये सारे जी जी नाउन है, हाँ ये मैम उसके वो उर्दू वाले नाम हाँ, हाँ उर्दू वाले नाम बता दीजिए ना मैम नाउन का और एडजेक्टिव अगर का आपको इंग्लिश में समझ आ रही तो आप इंग्लिश में कर लें। ये आपका इनडेफिनेट नाउन है अच्छा और ये आपका डेफिनेट नाउन है। ओके 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 अलिफ लाम वाला ठीक जो है है ये डेफिनेट नाउन है, और ये इनडेफिनेट नाउन है। ये नकीरा है, उर्दू में जो कहते हैं ना, नकीरा कहते हैं, ठीक है। नकीरा हाँ, आप नो छोड़ दें, अगर आपको नहीं आती ना उर्दू तो आप इसको इनडेफिनेट कहें, इसको डेफिनेट कहें, कोई मसला नहीं है, ओके ठीक है ठीक है। आप ठीक इंग्लिश है में मुझे बता सकती हैं। अलमाऊ ठीक ये है मैम डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है। अलबैतु क्या है, डेफिनेट और इनडेफिनेट है? अलबैतु इज डेफिनेट डेफिनेट। बा, इसमें क्या जी करेंगे, बाब इज इनडेफिनेट इस पे क्या करेंगे, डोर इनडेफिनेट की क्या, डोर साइन ऑफ इनडेफिनेट क्या बाबुन है, बाबू, इनडेफिनेट की साइन है ये, ठीक है। जी और ये अलिफ जी मैम लाम जो है ये डेफिनेट की साइन है, ठीक है। जी मैम हाँ, तो ये आप देखें, तनवीन इनडेफिनेट जो है उसकी एक ही साइन है, तनवीन, बस। तनवीन ओके ठीक डेफिनेट है में अभी आपने सिर्फ अलिफ लाम पढ़ा है, ठीक है ना। वैसे जी आपने मैम हाजा जी भी मैम पढ़ा है पहले लेसन में, तो हाजा भी क्या है, वो भी डेफिनेट है, हालांकि उसके ऊपर अलिफ लाम नहीं आ रहा, लेकिन ये भी जी डेफिनेट है, जी
ٹھیک ہے, یہ بھی ڈیفینیٹ ہے, اس لیے اس کو ہم حاضہ کتاب ان کو جملہ بنا لیتے ہیں کہ یہ ایک کتاب ہے, کیونکہ یہ ڈیفینیٹ ہے اور یہ انڈیفینیٹ ہے. حاضہ کتاب, مطلب دس وہ بک کو دس کر کے اس کو ڈیفینیٹ بنا دیتا ہے. ہاں, دس ٹھیک از ہے. اے بک, دس از اے بک, کیونکہ یہ انڈیفینیٹ ہے اور یہ ڈیفینیٹ. جی جی میم. اچھا, اب یہ کیا ہوگا ذرا بتائیے. قلم قلم, تنوین, القلم, گڈ, الکلب, کلب, قمیص, ولد, الحجر, الولد, حمار, الحمار, الحصان, حصان. اب یہ والا کیا ہے, اس کو کیا کہیں گے, ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ. انڈیفینیٹ ہے. انڈیفینیٹ. اور یہ والا کیا ہے, وہ ڈیفینیٹ ہو جائے گا. ڈیفینیٹ ہے. ڈیفینیٹ کا مطلب ہے انگلش میں کہیں گے, اس کا ٹرانسلیشن کریں گے دا ہارس. دا ہارس. جی. اور یہاں پہ نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے نا, حصہ نون نون, تو یہ والا کیا ہے, اس کا ہم کریں گے آ ہارس. ہارس. جی ٹھیک ہے. یعنی نکرا کا جو آپ کریں گے نا, جو آپ کا انڈیفینیٹ, اس کا آ ہارس, اور یہاں پہ دا جی ہارس. ٹھیک ہے, جی بس یہ جی میم. فرق ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہے, صرف نہیں آپ کا نہیں نہیں. انٹرسٹ چاہیے. اور یہی سب کچھ قرآن میں بھی ہے. قرآن میں بھی جی کتاب میم. آتا ہے, کتابن بھی آتا ہے, الکتاب. جی الکتاب بھی جی آتا ہے. ذالک الکتاب, ذالک کا اشارہ ہے, جی. حاضہ بھی اشارہ ہے, حاضہ بھی قرآن میں آتا ہے. تو آپ کو نا, پھر جب آپ قرآن پڑھنے جائیں گے تو آپ کے ساتھ ورڈ باتیں کریں گے, وہ آپ کے ساتھ جی قرآن مجید کے جی ورڈ باتیں کریں گے, آپ کو بول کے بتائیں گے, اچھا یہ تو میں تم نے پڑھا تھا نا, اس کا میننگ دس ہوتا ہے, ذالکہ کا میننگ دیٹ ہوتا ہے. آپ نے ذالکہ دیٹ. کے بارے میں پڑھا ہے پہلے, دیٹ. جی 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 میم. ہاں, دیٹ. ذالک الکتاب, ہاں ذالک جی الکتاب, ٹھیک ہے, دیٹ جی بک, جی دیٹ بک. جی. اب ذالک الکتابوں کا دیٹ بک کیوں ٹرانسلیشن کر رہے ہیں ہم, وہ ایک دیٹ از اے بک کیوں نہیں کر رہے, کون بتائے گا. ذالک الکتاب, الف لام لگایا میں نے آگے, قرآن مجید میں آتا ہے نا, الف لام جی میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہے نا. تو ذالک جی الکتاب, تو اس کا ترجمہ جو ہے میں کر رہی ہوں دیٹ بک, اونلی دیٹ بک. تو اس کا ٹرانسلیشن دیٹ بک میں آ رہا ہے, اس کا ٹرانسلیشن یہ نہیں آ رہا کہ دیٹ از اے بک. یعنی جملہ نہیں بن رہا, یہ فریز بن رہا ہے, دیٹ بک, دیٹ بک, دیٹ بک, ہے نا. تو یہ آپ کا فریز جی. بن رہا ہے, جملہ نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا جملہ, کون بتائے گا کلاس میں, مائک لے لیں پلیز. انیس آپ بتا سکتی ہے کہ یہ جملہ کیوں نہیں بن رہا. معرفہ نہیں ہے نوا جی. ہاں, معرفہ کون سا والا معرفہ نہیں ہے, یہ تو معرفہ ہے, یہ معرفہ ہے, اور یہ بھی معرفہ ہے, میں نے یہ تو بتایا. اشارہ. ہاں, تو یہ بھی معرفہ ہے, ڈیفینیٹ نون ہے, میں نے بتایا تھا کہ حاضہ بھی ڈیفینیٹ نون ہوتا ہے, اور ذالکہ بھی ڈیفینیٹ نون ہے نا, حاضہ بھی ڈیفینیٹ نون ہے, تلکا بھی ڈیفینیٹ نون ہے نا. تو یہ ڈیفینیٹ کمپلیٹ نون ہے, اور یہ بھی ڈیفینیٹ نون ہے. تو یہ جملہ دو کیوں, معرفہ ہے. دونوں معرفہ ہو گئے نا, ہمارا فارمولا ٹوٹ گیا ہے نا. معرفہ جی جی پلس نکرہ ہونے کی بجائے کیا ہوا ہے, معرفہ پلس معرفہ ہو بس گیا ہے. معرفہ ہے. تو معرفہ پلس معرفہ ہو تو وہ کیا بنتا ہے, پھر وہ جملہ نہیں بن سکتا. ہمیں چاہیے معرفہ پلس نکرہ. تو اس کو جملہ بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے, ذالکہ کو تو ڈیفینیٹ ہی رہنے دیں گے, وہ تو ڈیفینیٹ ہے, اس کو چینج نہیں کر سکتے نا. ذالک الکتاب کریں گے. نہیں, کل کتابو تو پہلے ہی ہے, وہ تو پہلے ہی ہے. کتاب ان کریں گے, اس کو انڈیفینیٹ بنائیں گے, اس کا الف لام گرائیں گے. اب اس کا یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے, تو کیا ٹرانسلیشن کریں گے, جملے میں کریں گے. اب آپ ہے لگا سکتی ہیں, جتنا مرضی بڑا ہے لگائیں, ٹھیک ہے. تو کیا ترجمہ ہوگا, وہ ایک کتاب ہے. اب آپ اسٹیٹمنٹ سینٹینس بن جائے. ہاں, یہ جملہ بن گیا ہے, میننگ فل جملہ بن گیا ہے. جملہ جو ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہی میننگ فل ہے. جو فریز ہوتا ہے نا, وہ میننگ فل نہیں. آپ بار بار کہیں دیٹ بک, دیٹ بک, دیٹ بک, سارا دن کہتے رہے, جملہ نہیں بنے گا.
जी जी क्योंकि वो कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा है, ये भी मार्फा है, ये भी मार्फा है, ठीक है। जी मैम। आप लोग लकी है कि मैं आपको इस स्टेज पे ये बात बता रही हूँ और आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि जब मार्फा और मार्फा मिलेंगे तो जुमला नहीं बनेगा, ये जुमला नहीं बनेगा, जी मार्फा प्लस मार्फा। अगर जी आप जी मार्फा और प्लस नकरा करेंगे तब जुमला बनेगा। तो जी आपको अल किताबों को किताबुन में इनडेफिनेट में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, जालिका को जालिका ही रहने दिया, वो डेफिनेट है, उसको रहने दिया। अल किताबों को हमने किताबुन में चेंज किया, मार्फा प्लस नकरा होके जुमला बन गया, ठीक है। ये आपने नोट्स खुद लेने हैं। अगर यहाँ समझ नहीं आ रही, आपको ज़हन में पक्का नहीं हो रहा, तो फिर आपको इसको हाथों से एक दफा लिखना पड़ेगा। जो मैंने बताया कि जुमले का फॉर्मूला क्या है, वो आपका मार्फा प्लस नकरा है। अब ये देखें, ये मस्जिद उन है ना, तो ये आपका ये खबर बन सकता है, मुब्तदा नहीं बन सकता। ये दोनों में से एक चीज बनेगा, क्योंकि ये एक वर्ड है ना, एक वर्ड है। तो खबर जो होती है वो जी नकरा होती है। अब ये वाला जो है, इसको आप खबर नहीं बना सकते, इसको आप मुब्तदा बनाएंगे। ये डेफिनेट है तो इसको मुब्तदा बनाएंगे, इसको भी मुब्तदा बनाएंगे, इसको खबर बना सकते हैं, इसको मुब्तदा बनाएंगे, इसको खबर बनाएंगे। तो ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट हम चेंज करते रहते हैं ना, तो ये मुब्तदा बनाने के लिए करते हैं। खबर बनानी हो तो तनवीन दे दो, और मुब्तदा बनाना हो तो अलिफ लाम दे दो, ठीक है ना। जी तो ये आपका मार्फा प्लस नकरा जो है, ये आपका बन जाता है। अब आप देखें यहाँ पे आपका इकरा वक्त, तो ये मार्फा प्लस नकरा आ रहा है ना, डेफिनेट और इनडेफिनेट आ रहा है ना, ये डेफिनेट है और ये इनडेफिनेट है, ठीक है। तो आपका क्या है, जी ये नकरा है, तो आपका ये क्या बन गया, जुमला बन गया। जी अगर मैं इसके ऊपर भी अलिफ लाम डाल दूंगी तो दोनों मार्फा हो जाएंगे, ये भी मार्फा हो जाएगा, ये भी मार्फा हो जाएगा, ये भी जी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट। अब आपका जुमला नहीं बनेगा। जी जी अब ये मार्फा प्लस नकरा नहीं रहा, ये डेफिनेट प्लस डेफिनेट हो गया। इसी तरह अल जी मुदर्रिसु अल जदीदु करूंगी तो ये जुमला नहीं बनेगा, अल जदीदु हो जाएगा तो ये नहीं बनेगा, जुमला नहीं बनेगा। जुमला तभी बनेगा जब इसके ऊपर अगले वाले को मैं नकरा रहने दूंगी और इसको मार्फा करूंगी। अब सारे ये देख लें आप, जितने भी हैं आप गौर करें अगर, तो ये सारे कंप्लीट जुमले हैं, क्योंकि शुरू में अलिफ लाम वाला आ रहा है और बाद में अलिफ लाम वाला नहीं आ रहा। पहला वाला डेफिनेट है, दूसरा वाला इनडेफिनेट है, तो ये जुमले बन रहे हैं। जुमला एक वर्ड से नहीं बनता। आप अल किताब हो या किताब उन है, इसको आप जुमला कह सकती है। अल किताबू हो या किताब उन हो, अलग अलग लिखे हैं मैं दोनों, ठीक है ना। ये अल किताबू है और यहाँ पे मैं किताब उन लिखती हूँ, अलग लिखती हूँ, जोड़ के नहीं लिख रही। तो क्या ये जुमला बन जाएंगे। किताब उन जुमला नहीं बन सकता अकेले, अल किताबू जुमला नहीं बन सकता अकेले। जब मैं इनको मिलाऊंगी तो शायद जुमला बन जाए। मैं किताब अल किताबू लाऊंगी, आगे उसकी सिर्फ लगाऊंगी जदीदुन, तो ये क्या बनेगा, नकरा आएगा आगे। अब ये जुमला बन गया, ये जुमला बन गया, अल किताबु जदीदुन, एक मार्फा हो गया, एक नकरा हो गया। अगर इसके बाद में लगाऊं ना किताबुन जदीदुन, तो क्या ये जुमला बनेगा। अब बताएं मुझे, नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों नकरा होंगे, क्योंकि दोनों, हाँ, दोनों दोनों नकीरा दोनों इंडेफिनेट नाउन। इंडेफिनेट हो गया। इसको जुमला बनाने के लिए मुझे इसके पीछे अलिफ लाम लगाना पड़ेगा, है ना, जी इसको मार्फा जी करना पड़ेगा, इसको डेफिनेट करना पड़ेगा। तो बस यही बात समझाना चाह रही हूँ कि डेफिनेट प्लस इनडेफिनेट इज इक्वल टू जुमला। अगर दोनों जी डेफिनेट आ गए या दोनों इनडेफिनेट आ गए तो जुमला नहीं बनेगा। दोनों जी डेफिनेट भी हो गए और दोनों इनडेफिनेट भी हो गए तब भी जुमला नहीं बनेगा। जी डेफिनेट प्लस डेफिनेट जुमला नहीं बनेगा, और इनडेफिनेट प्लस इनडेफिनेट भी जुमला नहीं बनेगा। वो कुछ और बनेगा, वो किसी और चीज के किसी और मुरक्कब के इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। जुमले के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मार्फा प्लस नकरा, यही है ना। मार्फा प्लस नकरा होगा तो जुमला बनेगा, ये जुमले के इंग्रेडिएंट्स हैं।
आपने जुमला तैयार करना है, ये वाली डिश तैयार करनी है, तो ये आपका मार्फा प्लस नकरा होगा, ठीक है। अगर आपने इसको मार्फा किया और अगले वाले को भी मार्फा कर दिया, तो ये अब कोई नई डिश तैयार होगी और इसका नाम होगा, इसका क्या नाम होगा? मार्फा प्लस मार्फा। ये भी डेफिनेट, ये भी डेफिनेट। मुरक्कब तो बन जाएगा, कंपाउंड तो बन जाएगा, लेकिन जुमला नहीं बनेगा। जुमला होता है मीनिंगफुल सेंटेंस। किताब नई है, अल किताबु जदीदुन, ये क्या है? ये आपकी अल किताबु जदीदुन जो है, ये आपका जुमला है, मार्फा प्लस नकरा, ठीक है। ये आपका जुमला है। जुमले का मतलब होता है मीनिंगफुल सेंटेंस, जिसमें इज आए या है आए तर्जुमे में। अच्छा, खुद से नहीं ला सकते, इंग्रेडिएंट्स सही देंगे तो आप है का तर्जुमा लाएंगे। अगर मार्फा प्लस मार्फा लाते हैं, मसलन मैं कहती हूँ अल किताबु है, और अल किताबु के आगे मैं क्या कर देती हूँ? अल जदीदु कर देती हूँ। मैं लिख नहीं पा रही अल जदीदु, ठीक है, आप समझ जाइएगा। अल किताबु प्लस अल जदीदु कर देती हूँ, तो अब ये क्या बनेगा? ये फ्रेज तो बन जाएगा, जुमला नहीं बनेगा। और इस फ्रेज का क्या नाम होगा? वो होगा मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। तर्जुमा क्या करेंगे? न्यू बुक, न्यू बुक, न्यू बुक। जबकि यहाँ पे ट्रांसलेशन था द बुक इज न्यू, तो ये आपका मुरक्कब तौसीफी। इसी तरह अगर मैं किताबुन कर दूं और आगे इसको नकरा कर दूं, किताबुन को, और प्लस में क्या कर दूं? जदीदुन कर दूं, तो अब भी ये क्या होगा? जुमला नहीं बनेगा, अभी भी ये फ्रेज बनेगा, ठीक है। न्यू, अ न्यू बुक, अ न्यू बुक, ठीक है ना। तो ये अ न्यू बुक बन जाएगी, और ये भी आपका क्या बनेगा? किताबुन जदीदुन, किताबुन जदीदुन। आप सारा दिन भी कहती रहे, वो जुमला नहीं बनेगा, अ न्यू बुक फ्रेज बनेगा, और उस फ्रेज का नाम भी मुरक्कब तौसीफी है। दोनों, चाहे ये मार्फा प्लस मार्फा हो या नकरा प्लस नकरा हो, ये फ्रेज ही बनेगा। ठीक है, समझ आई? कुछ समझ आई कि नहीं आई? जी मैम, जी मैम, हाँ, तो जुमला, इन शॉर्ट जुमला बनाने के लिए जितने भी जुमले बने हुए यहाँ सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस है। जुमला होता ही मीनिंगफुल है, ठीक है, उसका कोई मीनिंग होता है, और उसको इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और जो आपका फ्रेज होता है, वो उस जुमले का एक पार्ट तो हो सकता है, लेकिन जुमला नहीं हो सकता। फ्रेज बड़े जुमले का एक पार्ट तो हो सकता है, लेकिन पूरा जुमला नहीं हो सकता, तो उसको हम फ्रेज कहते हैं, और वो नामुकम्मल जुमला होता है, इनकम्प्लीट। तो इस वाले को फिर हम फ्रेज नहीं, फ्रेज कहेंगे, और इसको अरबी में कहते हैं मुरक्कब नाकिस। नाकिस, ये नाकिस है। लेकिन अगर आप नाकिस में भी नहीं जाना चाहते, इसको कहते हैं जुमला है, ये जुमला कहते हैं इसको, ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। यानी इसमें नक्स है। इसमें क्या नक्स है? क्योंकि ये दोनों मार्फा प्लस मार्फा या दोनों नकरा प्लस नकरा है, तो इसमें ये कमी है, नक्स है इसके अंदर, एक नुक्स पाया जा रहा है इसके अंदर। तो इस वजह से इसको फिर हम फ्रेज कहते हैं, इसको जुमला नहीं कहते। अच्छा, अब ये वाला देखिए, मार्फा नकरा है, तो ये आपका जुमला बन गया, ये भी मार्फा नकरा है, ये जुमला बन गया, ये भी मार्फा है, ये नकरा है, ये सब जुमले हैं, ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। यहाँ पे दो जुमले बन रहे हैं, मार्फा प्लस नकरा। एक जुमला ये बन रहा है, दूध, दूध ठंडा है, वलमाउ हारुन, और पानी क्या है? वो गर्म है, ठीक है ना। तो आप ये तर्जुमा नहीं कर सकते ठंडा दूध और गर्म पानी, ये नहीं करेंगे। आप करेंगे दूध ठंडा है, क्योंकि मार्फा प्लस नकरा है, और पानी गर्म है। तो ये बात है सारी, तो इसको अगर आप लोग आज याद कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ सीख लिया आपने। चलिए, आइए, कौन पढ़ेगा आगे? मलाइका पढ़ रही थी, मलाइका थोड़ा सा और पढ़ेंगी? जी मैम, जी करती पढ़िए। हूँ मैं। अल मक्तबु मकसूरन, मकसूरुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन,
اس کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ القمی مکتب یہ ہوتا ہے، یہ جو مکتب ہے نا یہ والا ہاں ٹیبل ٹیبل. ہاں ٹیبل ٹیبل کیا جی ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے. جی ٹوٹی ہے کا ٹرانسلیشن انگلش میں کیا کریں گی؟ دا ٹیبل از بروکن. بروکن جی بروکن ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے دا ٹیبل جی میم انگلش میں از آئے گا لازم، اور جبکہ فریز میں از بھی نہیں آتا، ہے بھی نہیں آتا جب آپ ہاں فریز ہاں جی بناتے میم تو. اچھا یا تو جی ہاں میم اب یہ والا کریں. المدرس جدید the teacher is جدید is نیو. new okay نیا ہے ٹھیک ہے نا. ٹیچر کیا ہے؟ نیو جی ہے، نیا ٹیچر ہے. نیا ہے جی. القمیص وسیخ قمیص ویٹ مطلب ڈرٹی ہاں ہے. ڈرٹی ہے اوکے وسیخ گندی. ڈرٹی ٹھیک ہے. وسیخن گندی ہے، میلی ہے. ٹھیک ہے. میلی ہے ٹھیک ہے. اب اردو میں ہی کتنے لفظ آ رہے ہیں نا، انگلش میں ڈرٹی کے کتنے میننگ آ رہے ہیں، جی 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 میم. اور انگلش میں ایک ہی ورڈ آ رہا ہے. آگے اللبن باردن دودھ گرم ہے. ٹھنڈا. سوری بارد ٹھنڈا ہے. ہاں 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 حارس گرم ہے جی. بارد ٹھنڈا ہے. المسجد مفتوح مسجد مفتوح کیا ہے میم؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا نا اوپر، اس کو یاد رکھے تھوڑا سا. الباب جی مفتوح پڑھا تھا نا یہاں پر. اچھا کھلا ہے. ہاں یہاں پہ ہم نے الباب ہاں مفتوح کیا تھا یہاں پہ ادھر یہ والا. اب پیچھے کا جو جی آپ جی اچھی جی طرح کریں گے یا پیچھے جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو میں نے جی روم میں میم بک ڈال دی. اب اس کو ہاں روم کے اندر بک میں نے ڈالی ہے، اس بک کو جی ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو ہاں پڑھیں. ٹھیک ہے. اور کلاس کا ٹائم یاد رکھیں. آپ کے جی انڈیا میں جی کیا جی بجتے ہیں؟ پاکستان میں ابھی اگر ہاں ہاں پاکستان میں اگر 2:30 ہے میم. ہاں انڈیا میں 2:30 ہاں کلاس. بالکل 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 آپ اس کو نوٹ کریں. اگر آپ اسکپ کریں گی تو پھر جی چیزیں مس ہو جائیں گی. کتنی ساری چیزیں میں نے آج ہاں بتائی. ہاں جی میم جی جی میم اچھا اب ہم نے کتنا سارا پڑھ لیا. چلیے یہاں پہ تھے ہم. باردن یہ آپ نے کر لیا تھا. مفتوح اوپن. ہاں الحجر اوپن. الحجر کبیر حجر پتھر اسٹون. حجر اسود کہتے ہیں نا ہم بڑا ماشاء ہے. اللہ سب ہاں ہاں مسلم. حجر اسود ہے نا. جی تو حجر اسود ہوتا ہے، اسود اسود ہوتا ہے کالا. کالا. ٹھیک ہے ہاں وہ بھی کالا ایڈجیکٹیو ہے نا. جی اگر میں جی کہوں میم الحجر اسودن یا اسودن تو نہیں کہہ سکتی، اسودو کہیں گی میں. ٹھیک ہے. اس کو کسی وجہ جی سے اس کے اوپر ایک پیش لگتا ہے نا. کچھ اسما پہ جی پیش لگتا ہے تو بغیر جی الف میم لام کے بھی ایک پیش. تو اسود اس کا میننگ کیا ہوگا؟ الحجر اسودو پتھر کالا ہے. کیونکہ یہ معرفہ ہے، یہ ہاں نکرہ ہے. جی تو پتھر یہ کالا ہے. ہاں ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ الحجر کبیر معرفہ اور نکرہ کا کیا بن جائے گا جملہ؟ پتھر بڑا ہے. اکبر سے یاد رکھیں. اللہ اکبر ہے نا. جی اکبر ہاں سے کیا بڑا ہوتا ہے؟ کبیر ہے. بڑا ہے. کبیر ایک ہوتا ہے بڑا اور ایک ہوتا ہے سب سے بڑا. سب سے بڑا تو جی اکبر کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا. اور کبیر ہوتا ہے بڑا. جی جیسے بڑا ہاں انگلش میں بھی جی کہتے ہیں نا یس جیسے ہم کہتے بگ ہیں ویری بگ. ہاں ہاں بیگ. انگلش میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، عربی میں 3 نہیں ہوتی ہیں. بگ ہوتا ہے، پھر ہاں دین بگر ہوتا ہے نا. ہاں بگیسٹ ہوتا ہے. ہاں اور پھر بگر دین ہوتا ہے نا. جی جب جی 2 چیزوں میں کمپیریزن ہوتا ہے تو دس ون از بگر دین دس ون ہے نا. تو یہ آپ کی جی جی کمپیریٹو ڈگری ہوتی ہے. یہ کمپیریٹو ڈگری جی ہوتی ہے. 2 چیزوں کے اندر کمپیریزن ہو رہا ہے. اور جو سب سے جی اچھا ہوتا ہے وہ بگیسٹ ہوتا ہے. اللہ کیا ہے؟ وہ ہاں بگیسٹ ہے. جی اکبر جی اکبر کہیں گے تو ٹھیک ہے وہ بگیسٹ ہو جائیں گے. اس بگیسٹ طرح سے اوکے ٹھیک ہے. اچھا جی. تو یہاں کبیر کا مطلب پتھر بھاری ہے. یہاں بھاری ہاں اچھا پتھر بڑا ہے. بھاری کیا. نہیں اچھا ٹھیک ہے. نہیں بھاری نہیں. بھاری ہاں تو بڑا سفید بڑا ہے. سفید. ہاں سفید جی. آگے کیا؟ اللبن باردن و الماء حارن. سو دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. گڈ. المہندس جالس و المدرس واقف.
इंजीनियर बैठा है और टीचर खड़ा हुआ है। वक्फ होता है ना, कुरान मजीद में वक्फ आते हैं ना, जी तो वक्फ जी क्या होते जी, हैं, जहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं, रुक जाते हैं। खड़े, हाँ खड़े हाँ, हो जाते हैं खड़े जी। हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते ना, रुक जाते हैं वहां पे। तो वाकिफ उनका मतलब क्या है, अच्छा वो आप वहाँ पे। चलिए आगे नंबर 9 पढ़िए। अल कमरु बईदुन, हम्म, कमर मून होता है ना मैम, मून होता है। दूर है। हाँ दूर है। दूर है। अल मिंदील नजीफुन, हम्म, मिंदील क्या होता है मैम? मिंदील ये आपके नीचे बना हुआ, फर्स्ट टाइम आया ना मिंदील, इसलिए आपको नहीं पता चल रहा। ये देखिए मिंदील है ये, इसको क्या समझनी, क्या है ये, हैंकरचीफ। हैंडकरचीफ, ओके। नजीफ, नजीफुन, नजीफ उनका मतलब साफ। पहले अच्छा। आपने वसीखुन तो पढ़ा था इसका, ना, हाँ वसीखुन और नजीफुन, ये ठीक है ऑपोजिट हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो ठीक है। गया फिर, मैला हो गया ना, मैला तो यहाँ पे था, तो हाँ नजीफ क्या हो गया, ये नीट है, हाँ क्लीन है। क्लीन है, ठीक है। तो आपका क्या जी बन क्लीन जाएगा, है। रुमाल जो है या टिश्यू जो भी है, रुमाल कहें हम्म, तो वो क्या है, नजीफ है, साफ है, हाँ, क्लीन है, साफ है ठीक हाँ। है ना, clean। अच्छा जी, अब आपने खुद जुमला बनाना है। ये क्या चीज है, ये जो आप जिसके ऊपर ये एरो लगा हुआ है, बुक मत कहिएगा, ये क्या है। नहीं पेज है, पेज है। हाँ, तो पेज को क्या कहते हैं, अलवरकु। अल वरकू, वेरी गुड, अल वरकू। आगे क्या आगा इसका भी, अभी ये तो नाउन हो गया ना, पेज तो नाउन है ना, अब अलवरा को, इसका जी अबियदुन, वाइट कलर बोल सकते हैं। हाँ, अब यदू भी कह सकते हैं, अब यदुन नहीं होता, जैसे अस्वदु मैंने कहा था ना, इसी तरह अब यदू, हाँ कोई बात नहीं, अबियदुन जी, कोई बात नहीं है। अब अबियदुन। पेज वाइट है, लेकिन हमने पढ़ा है खफीफ है, हाँ हल्का है, लाइट है, हल्का है, हाँ तो खफीफुन कहेंगे, ठीक है। तो आप वो भी लगा जी सकते हैं, आप यदू भी लगा सकती हैं, पेज वाइट है वो भी एडजेक्टिव है, और खफीफुन भी लगा जी सकती हैं, खफीफुन। ठीक है। अच्छा, ये मार्का है, ये नकरा है, तो आपका जुमला बन गया। ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट जुमला, द पेज इज लाइट, जी जी। ठीक है। आगे ये क्या है, अल मक्तबू, वर्ड, अल अल मक्तबू, मक्तबू, ये लफ्ज बहुत भूल जाता है लोगों को। अल मक्तबू क्या होगा, सूरुन, मकसूरन, मेज कभी, टूटा हुआ। हाँ टूटा हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ चलिए कोई बात नहीं, टूटा हुआ भी लिख सकते हैं हम, लेकिन कबीरुन भी लिख सकते हैं, बड़ा है, हाँ छोटा है, सगीरुन लिख सकते हैं। तो और एडजेक्टिव के तौर पे आप हाँ कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन जो भी जी आएगा ना एडजेक्टिव, वो आपका नकीरा आएगा, इनडेफिनेट होगा। खबर जो होती जी है ना, खबर जो ये खबर बना रहे हैं ना, डेस्क के बारे में खबर दी जा रही है, टेबल के बारे में जी खबर दी जा रही है कि वो टूटा है, वो बड़ा है, वो छोटा है। तो खबर जो होती है वो हमेशा इनडेफिनेट नाउन बन के आती है। जी ऊपर आता दमा ही है, जबर नहीं आती, जेर भी नहीं आती, पेश ही आती है, लेकिन दो पेश आती है। अच्छा, अब ये अलमिंदीलू के बारे में भी बना दीजिए, ये भी पिक्चर बनाइए। अलमिंदीलू, हाँ अलमिंदीलू नजीफुन या वसीखुन कुछ भी दोनों लिख लगा सकते हैं। सकते, माशाल्लाह, हाँ वसीकुन भी लगा सकते हैं। अगर आपको डर्टी नजर आ रहा है तो वसीकुन लगाएं, क्लीन नजर आ रहा है तो आप नजीफुन लगा हाँ सकते हैं। जी चलिए आप किसी और को दें, आप थोड़ा रेस्ट कर लें इंशाल्लाह। अभी कौन थी माइक पे आई थी, या सिस्टर नीलोफर, आप आएंगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्तादा। वालेकुम अस्सलाम। आप इंडिया से हैं? नीलोफर आप ही इंडिया से हैं? जी इंडिया कश्मीर की हूँ उस्तादा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कहाँ कहाँ आवाज पहुंचती है ना, और कहाँ कहाँ मैसेज जाते हैं। पाकिस्तान के लोग तो मेरे ख्याल में आज कोई नहीं है, वो वोट डालने गए, सारे चक्कर में बैठे हैं उधर। चलिए आज वोटिंग हो रही है ना वहाँ। चलिए जी आप पढ़िए फिर सिस्टर नीलोफर। जी जी उस्तादा। इमला इमलल फराग फीमा यली बिवदइल कलिमातिल मुनासिबती मिनल कलिमाति तालियती। बिल्कुल माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा, इसमें बस एक बात आपने याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है कि ये भी सुकून है, ये भी सुकून है। अब इसको आपने कैसे मिलाया, कैसे मिलाएं जरा इन दोनों को। इमलल फराग। हाँ, इमलल, आपने बीच में से इसको मिस कर दिया ना, इसको मिस नहीं करना, इसको पढ़ना है हमजा को।
جی جی آپ نے استاد یہاں لام کو جا کے اس سے ملا دیا، آپ نے آسان کام کر لیا اپنے لیے، لیکن آپ نے حمزہ کو چھوڑ دیا، اس حمزہ کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کو لازم پڑھنا ہے. تو اب اس کو کیسے پڑھیں گے، آگے کیسے ملائیں گے؟ یہاں بھی سکون ہے، یہاں بھی سکون ہے، دونوں پہ سکون آ رہا ہے، تو کیسے ملائیں گے آپ؟ اس کو تو آپ نے زبر کو سکون سے ملا دیا نا، ہم، لیکن یہاں پہ تو سکون ہے، اس کو تو نہیں ملا سکتے سکون کے ساتھ. اس کا جواب کوئی دے گا اس کلاس میں؟ کو کیا کریں گے ہم؟ اس کو حرکت دینا ہے نا میم، سکون کون فرسٹ والا کون سی؟ ہاں، فرسٹ والے سکون کو حرکت دیں گے کسرہ. کسرہ. ہاں یہ یونیورسل رول ہے. جب بھی آپ دیکھیں دو سکون اکٹھے آ گئے ہیں، پہلے والے سکون کو آپ نے کسرہ دے دینا ہے. جی استاد ٹھیک ہے، آپ نے اس لفظ کو مس نہیں، حرف کو بیچ میں سے مس نہیں کرنا. املا، املا اکیلا پڑھیں گے تو املا پڑھ سکتے ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں املا کرنا، ہے نا. لیکن جب عربی میں پڑھیں گے تو الف لام جب آگے آئے گا تو ہمیں اس کے ساتھ ملانا پڑے گا. جب بھی الف لام والا لفظ آگے آتا ہے تو ہمیں ملا کے پڑھنا پڑتا ہے. تو پھر ہم دو سکون کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے، تو پہلے والے سکون کو زیر دے دیں گے، تو املا الفراغ بن جائے. جی استاد آپ نے ملا تو دیا، آپ کو پتہ ہے ملانا ہے، بٹ آپ نے ایک بیچ میں سے حرف ہی اسکپ کر دیا نا، ہم، آپ نے املا الفراغ پڑھ دیا. تو آپ نے مس نہیں کرنا حمزہ کو. جی استاد فیما یعنی باقی آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. جی جی استاد اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے یہاں پر؟ ان ورڈز کو پڑھے. کمپلیٹ ایچ آف دا فالوئنگ سینٹینسز یوزنگ ون آف دا ورڈ گیون بلو. تو یہ جو ورڈز دیے ہیں ان کے پہلے آپ کو میننگ آئیں گے تو پھر آپ فل کریں گے نا، تو جی میننگ بھی جی آنے چاہیے. جمیل کا اب لگائیے ذرا یہاں پہ، کوشش کیجیے. الحجر، الحجر ہم، ثقیل سکین، ٹھیک ہے، ویری گڈ، سکین ہو گیا. آگے البابو الباب مفتوح مفتوح، یہ بھی آپ نے لگا دیا. چلیے آگے القمر. القمر جمیل دیکھیں ایک نکرہ آ رہا ہے، ایک معرفہ آ رہا ہے، تو یہ کمپلیٹ جملہ ہے. چاند خوبصورت ہے، دا مون از بیوٹیفل. ٹھیک ہے، تو یہ معرفہ. آگے آپ جب لگائیں گی نکرہ تو یہ پورا کمپلیٹ سینٹینس بن جائے، ڈیفینیٹ انڈیفینیٹ. اچھا جی، اس کے بعد الورقو الورق خفیف خفیف، یہ یہاں لا کے لگائیں گے خفیف. دا پیج از لائٹ، المندیل واسق وسیق. واسق سوری کہہ رہی ہیں نا وسیق تو آپ الف سوری کی سر ہاں، جی جی یہ وسیق وسیق. وسیق تو اس کا بہت خیال رکھنا ہوتا ہے قرآن میں بھی اور عربی میں، جی کہ جی لمبا نہیں ہونا چاہیے، لمبا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر واسقن لکھا ہوا ہے نا تو پھر آپ وسیقن نہیں پڑھ سکتی، لیکن اگر وسیقن لکھا ہوا ہے تو آپ واسقن نہیں پڑھ سکتے. چلیے اللبن حار دودھ گرم ہے، تو ایک معرفہ ہو گیا، ڈیفینیٹ ہو گیا، ایک نکرہ. آپ کو پتا ہے معرفہ نکرہ کرنا؟ جی معرفہ جس پہ الف لام لگا ہوتا ہے پراپر وہ نام معرفہ. ہاں، جس پہ الف لام لگا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے، اور اور نکیرہ ہوتا ہے جو جس پہ تنوین والا ہوتا ہے. تنوین والا ہوتا ہے. تو ایک معرفہ اور ایک نکرہ کا کمبینیشن کریں گی تو کیا بنے گا؟ جملہ بنے ہم، گا. جی ٹھیک ہے نا. جی جی چلیے، پلاؤ کیسے بنتا ہے؟ آپ چکن ڈالتی ہیں، بیچ میں میٹ ڈالتی ہیں نا تو پلاؤ بنتا ہے نا. تو اسی طرح یہاں عربی کے جملے بھی، ان میں بھی انگریڈینٹس ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے اپنے. اچھا جی، اب اس کا جملہ بنائیے. یہ کیا چیز نظر آ رہی ہے آپ کو گلاس میں؟ دودھ. دودھ نہیں ہے، دودھ میں کب برف ہوتی ہے؟ اچھا اب ٹھنڈا دودھ پینا. پانی. الماء پانی. الماء، ٹھیک ہے، مجھے بارد دیکھ کے پانی پیاس لگی. الماء، آگے کیا ہوگا؟ بارد بارد ہاں، تو یہ ڈیفینیٹ بنایا آپ نے، یہ انڈیفینیٹ بنایا. پانی ٹھنڈا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دروازہ ہے. الباب الباب دروازہ کھلا ہے. مفتوح مفتوح، کھلا ہے. مفتوح مکسور، یہ ایک جیسے لفظ میم سے شروع ہو رہے ہیں. ٹوٹا ہے، کھلا ہے.
अच्छा ये क्या है? القمر अलकमरू, بعيد दूर है, बईदुन भी कह सकते हैं, जमीलुन भी जमील कह सकते, कुछ भी लगाए, आपने लगाना नकिरा ही है, इंडेफिनिट लगाना है। माफानी इसको आपने कमरुन नहीं कर सकते, इसको अल कमरू ही कहना है, ठीक है। और ये वाला जी। अल ये पत्थर है, अल हजरु अल हजरू सकीलुन भारी सकील, है, अल हजरू सकील, भारी है, इसको आपने सकीलुन नकिरा लाना है। लेकिन लिख लिख के बोर्ड के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है ना, कितनी भारी फीसें देते हैं बच्चों की, और बच्चों को इस तरह नहीं फिर भी पढ़ाया जाता। इतनी मेहनत कोई नहीं यानी करता ना, फीसें भारी लेके भी कोई नहीं करता, और फिर बोर्ड का मिलना और पूरा, यानी फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग भी आपके पास है कि अगर आपका कुछ मिस हो गया है या आप उसको दोहराना चाहते हैं, आप इसको टीवी पे भी लगा सकते हैं। जैसे आप कोई भी वीडियो कनेक्ट करते हैं ना, तो इस तरह इस वीडियो को भी कनेक्ट करके आप बड़े स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, वहां पर भी अपना लेसन रिवाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप सेल फोन पे ही करें। तो जिस तरह आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं ना, इसी तरह आप टीवी पे इसको भी प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास टीवी है तो आप प्ले कर सकते हैं। फायदा उठाना चाहिए इन चीजों से। चीजें बुरी नहीं होती हैं, टीवी बुरा नहीं है, कंप्यूटर बुरा नहीं है, सेल फोन बुरा नहीं है, उसका यूज बुरा हो जाता है। अगर उसी के जरिए आप इल्म सीख रहे हैं तो वो चीज आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि अच्छा यूज करना है, ठीक है ना। अब देखिए एक गन है तो, या एक पिस्टल है तो, वो आप उससे आप अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसी से आप किसी की जान भी ले सकते हैं। आप हमेशा के लिए जहन्नम में जा सकते हैं किसी की जान लेकर। तो चीज बुरी नहीं है, पिस्टल बुरा नहीं है, उसका यूज बुरा है। अपनी हिफाजत के लिए रखें, कोई आपके करीब नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा जी आगे पढ़े, कौन आएगा? सिस्टर भी, अनीस भी होगी, नीलोफर भी होगी। अनीस आप दोबारा आएंगी या मलाइका, जो भी आना चाहे। जी बाजी, आज मेरी बच्ची रुकी वैसे। पढ़िए। बाजी थोड़ा बच्ची शोर कर रही है। ओके कोई बात नहीं है, बच्चों को रख लें, थोड़ी देर में पढ़ा लेती हूँ। मलाइका आप आ जाए। जी मैम। इमला इल फराग फीमा यली बिवज़इ कलिमतिन मुनासिबतिन। तो आपने यहाँ पे जेर लगाई है ना? जी मैम, हाँ हाँ, जी मैम। क्योंकि दो इमला सुकून इल, इकट्ठे आ रहे थे, मिलाना मुश्किल हो रहा था। जी जी, सही ना? चलिए इमला अब इल अच्छा, अब फराग। इंग्लिश में पढ़िए। Fill in the blank in each of the following sentences with a suitable word. अभी आपने क्या लगाना है? ये एडजेक्टिव है या नाउन है? हाँ, ये एडजेक्टिव है, इसको हम नाउन लगाना है। नाउन लगाना है। और नाउन आपको पता है क्या जी होता है? किसी चीज का नाम होता है। जी जी। तो आप सो नजीफ उनके नज़ीफ, साथ क्या क्या लगा सकती हैं? अलमिन अलमिंदल मिंदिलु। जो लफ्ज नहीं आता ना उसको ज्यादा यूज करें। जी जी मैम, ये नए वर्ड्स है ना तो थोड़ा कोई बात नहीं है, मिन तो पता ही है ना आपको, मिन दील, जी, मिन दील। मिंदिलु। हाँ, अब जी लुन नहीं कहेंगे क्योंकि अलिफ लाम लग गया है ना। हाँ, लू लू तो सिंगल हरका हाँ, आएगा। हाँ सिंगल नजीफुन द हैंकरचीफ इज द हैंडकरचीफ इज क्लीन। क्लीन। अच्छा आगे जी, मकसूरन, मकसूरन टूटा हुआ है, सो अल मकतबु मकसूरन, द अल मकतबु टेबल इज ब्रोकन। ब्रोकन। बारिदुन मतलब ठंडा, सो अल माउ बारिदुन, पानी ठंडा है। करीबुन अल बैतु करीबुन, घर नजदीक है। बाईदुन अल मस्जिदु बाईदुन, मस्जिद दूर है। वाकिफुन वाकिफ वाकिफ क्या था, मैं भूल वक्फ से है ना, वक्फ। वक्फ क्या होता है? वक्फ अच्छा अच्छा, खड़ा खड़ा, एक जगह रहना। सो अल मुदर्रिसु वाकिफुन, वाकिफुन। जी। जालिसुन
student, waladun, al-waladu jalisun अगर आप वलदुन kabirun. जालिसुन कहेंगे तो फिर ये जुमला नहीं बनेगा. नहीं, al-waladu jalisun. अल वलद, ठीक है, सही. जी. अच्छा, आगे क्या है? kabirun, कबीरुन, kabirun तो बड़ा है. so पत्थर, हाँ पत्थर, पत्थर. हजरू कबीरुन. हजर, 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 हाँ हजर. हजरू नहीं हजर, कहेंगे. अलकलमू, अलकलमू, तो जो उसके ऊपर हरकत डली है वो उनको उसी तरह पक्का करें, वरना हजरू हजरू ही सारी जिंदगी होती रहेगी. ठीक है. अच्छा अल हजर. हजर. अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? हाँ. कदीमुन, कदीमुन क्या होता है मैम? कदीम मैं लिख पुराना, ले. ओल्ड. अच्छा कदीमुन, जदीद उनका ऑपोजिट है ना. हाँ जदीद नया है. अच्छा ठीक न्यू, है. न्यू. तो हम लिख सकते हैं अल किताबु कदीमुन अल कलमु जदीदुन. जदीद. अल किताबु कदीमुन, अल कलमु जदीद. ठीक है, वेरी गुड, जी. माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया. अब ये वर्ड हैं, इनमें से मैं आपसे पूछती हूँ, कमर क्या नाउन है या एडजेक्टिव है? अल कमर नाउन है. नाउन है. अच्छा, हाँ ये डेफिनेट है जी, या इनडेफिनेट है? ये डेफिनेट है क्योंकि अलिफ डेफिनेट है. लाम हाँ, लगा हुआ है. हाँ. ठीक है. और ये मुब्तदा बनेगा या खबर बनेगा, यानी जुमले के शुरू में लगाएंगी या बाद में लगाएंगी? ये पहले फर्स्ट में हाँ, आएगा. फर्स्ट में आएगा, सब्जेक्ट बनेगा. ठीक है. और जो सब्जेक्ट, हाँ नकरा होता सब्जेक्ट है, बनेगा जी. हाँ, जो नकरा हाँ होता है वो आगे प्रेडिकेट होता है, खबर होता है, न्यूज जी होता है, जी. न्यूज होता है. प्रेडिकेट. ठीक है ना, जी प्रेडिकेट बनता है. तो इंग्लिश में भी आप याद कर जी लें, बहुत अच्छा है. और आपकी उर्दू भी अच्छी हो जी जाएगी, मैम. इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, दोनों चीजें. और अरबी तो वैसे ही अच्छी हो रही है. ठीक है. जी मैम. जदीद उनको हम कहाँ लगाएंगे? ये क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है? जदीदुन एडजेक्ट एडजेक्टिव है. को हम नाउन के बाद लगाते हैं. हाँ, प्रेडिकेट की जगह लगाएंगे क्योंकि ये प्रेडिकेट में लगा नकेर. देंगे. हाँ तो आप इनके जुमले भी बना सकती हैं, जैसे ऊपर आपने बनाया ना, जैसे कमर है जी. तो कमर के बाद कुछ लगाएंगी, जमीलुन, है ना. जमीलुन जी. हाँ इसके बाद अल नकिरा कमर लगाएंगी, और जमीलुन. इससे पहले क्या लगाएंगी, मार्फा लगाएंगी, तो अल बैतु जदीदुन लगा देंगी, है ना. जी अल जी मस्जिदु मैम. जदीदुन, अल कलमु जदीदुन, जो भी लगाएंगी अल के साथ. इसी तरह कदीमुन है, ये एडजेक्टिव है, इससे पहले कुछ लगाएंगी ना, हाँ तो अल बैतु जी कदीमुन लगा सकती हैं. वसीफुन, अल जी. कमीसु वसीफुन, है ना. डर्टी, हाँ अल कमीसु वसीफुन. नजीफुन साफ, अल मिंदीलु नजीफुन, अल है ना. मिंदीलु नजीफुन जी. हारून, अल अल हारून, लबनु हारून. अल लबनु हारून और अल माऊ बारिदुन. सगीरुन. सगीर मतलब कबीर, छोटा कबीर है का, ना, तो कबीर का ऑपोजिट है. हाँ कबीर का ऑपोजिट. सो अल वलदु सगीरुन. अल वलदु सगीरुन. अल मुदर्रिस कबीर अल होना हजरु चाहिए. सगीरुन. हम्म. अल हजरु कबीरुन. ठीक है. अल हजरु कबीरुन. अल बैतु कबीरुन, मस्जिद घर बड़ा है, कबीरुन मस्जिद बड़ी है, कुछ भी लगा सकते बड़ी हैं, है. लेकिन अलिफ जी. लाम के साथ लाएंगे. ठीक है. हाँ और अलिफ लाम शुरू में जी. लाएंगे. नौ, ये जी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के शुरू में लाएंगे. नौ, जी ये एडजेक्टिव है, जी शुरू मैम. में लगाएंगे. अल बाबू हाँ मफतूहुन, अल अल कलमु बाबू मकसूर, मफ्तूहन. अल हाँ कलमु अल मकसूर, मकतूब. अल मकतबु अल मकसूरन, अल कलमु मकसूरन, अल कुर्सियु जी मकसूरन, कुछ भी लगा सकते. अल के जी साथ आएगा. सकीलुन, जी. अल हजरु सकीलुन, अल हजरु सकीलुन. अल वरकु खफीफुन. अल वरकु खफीफुन. जमीलुन, अल कमरु जमीलुन. अल कमरु जमीलुन, वाकिफुन, अल मुदर्रिसु वाकिफुन. जालिसुन, और अल वलदु जालिसुन. जालिसुन. ठीक है. अच्छा, अब ये क्या है, इनडेफिनेट है, और ये क्या है, डेफिनेट है. कैसे बनाया इनडेफिनेट को डेफिनेट कैसे बनाते हैं? अलिफ लाम लगा के उसको डेफिनेट बना देते हैं. जी बिल्कुल बनाते हैं. इस नजमुन था, उसके ऊपर आपने अलिफ हाँ लाम लगाया, तो चेंजिंग क्या आई, एक हाँ. दमा, दो और दमा गिर गए और एक दमा रह गया. ठीक है ना. हाँ तनवीन को हमने सिंगल हराका बना दिया.
मीनिंग में क्या फर्क आया नजमुन और अन-नजमुन? नजम फर्स्ट वाले में अ आता है मैम, जब नजम। आपका नून हाँ साउंड आएगी ना नजमुन तो आप आ हाँ, लगाएंगे, ठीक है। और जब आपकी और नून साउंड नहीं आएगी तो फिर आप दा लगाएंगे, द ठीक है। लगाएंगे जी। दा बस, बाकी तो नज तो स्टार ही होता है ना, जी, तो ये स्टार, द स्टार। द स्टार। रजुलुन नून साउंड आ रही है तो हाँ, आ मैन, और ये क्या मैन, द मैन। द दीकुन मैन। हाँ, हेन, रूस्टर या द रूस्टर। रूस्टर है, हैन नहीं है, ठीक है। हाँ सॉरी, हाँ रूस्टर, हाँ रूस्टर, द रूस्टर। तालिबुन एंड अ स्टूडेंट, द स्टूडेंट। 10। तो बस ये थोड़ा सा है, इसको आप मुब्तदा बना सकती हैं, इसको आप खबर बना सकती हैं। जी जी मैम। अच्छा, यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, हमारी क्लास का टाइम फिनिश हो गया, अभी हम बुक 2 शुरू कर रहे हैं 5 मिनट में ना, मैं थोड़ा सा टाइम जी लूंगी बस, ठीक है। बस मुझे दूसरी जी बुक खोलनी है, फिर हम यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। आपका नेक्स्ट क्लास कब होगी? संडे को, इंडिया के 2:30, पाकिस्तान के जी, पाकिस्तान का क्या टाइम हुआ? 3 नहीं, 3 o'clock। नहीं पाकिस्तान के 2 होंगे, ठीक है ना, पाकिस्तान के 2 होंगे और इंडिया के 2:30 होंगे, ठीक है। ये जी आपकी क्लास का टाइम है, पाकिस्तान के पूरे 2 बजेंगे, तो ये आपकी क्लास का टाइम है, और PM नॉट AM, राइट। जी चलिए जनाब, आसान है ना ये टाइम, कितना आसान है, आसान पढ़ना मुश्किल, आप फारे हो जाते हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, तो सारे अपने काम जल्दी जल्दी निपटा लें और पढ़ने बैठ जाए, ठीक है। और क्लास को स्किप नहीं करना, वरना नेक्स्ट क्लास में इतनी चीजें और बताई जाएंगी तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इतनी तो नहीं बताएंगी कि काफी सारी चीजें कवर हो गई हैं आज, थोड़ी बताई जाएंगी, एक आध चीज एडिशन की जाएगी, ठीक है, लेकिन उसको करना है, लेके चलना है। और कोशिश कीजिएगा खुद पढ़ने की, आगे ये सारा पढ़ें और इसकी मीनिंग करें, मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब आसान है। इसके इनके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, जितना खुद से अपना पार्ट डालेंगे ना इतना अच्छा है। चलिए, ओके, दुआ कर ले। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।